Okay, good evening. Welcome to one and all from Sanjay Nagar Chavdi. To all the coordinators, members of Dignity Foundation, it's a wonderful evening. And today we are so blessed to be knowing more about our Bengaluru. So we'll all know from Dr. S.R. Nagraj sir. So to know more about Nagraj sir, we have Shashikala Mamji. She's going to introduce you to Dr. Nagraj. Over to you, Shashikala Aunty. Good evening. This evening, I am pleased to introduce today's speaker, Dr. S.R. Nagraj, whose chosen topic is Namma Hemmeya Bengaluru. Dr. S.R. Nagraj was born and brought up in Bengaluru and completed all his education in Bengaluru. He secured first rank in BSc degree exam from Bangalore University and distinction in BE from Indian Institute of Science, Bangalore. In 1972, he joined ISRO as junior engineer and retired in 2009 as senior scientist G after completion of 37 years of service. In ISRO, he has worked for 22 Indian satellites with Aryabhatta, his first project, and Chandrayaan-1 as his last project in various capacities. After retirement, he has engaged himself with Dignity Foundation from the year 2010 as the first coordinator of VDFCC, Vidyaranipura Dignity Foundation, Chavdi. He has given innumerable talks and presentations to senior citizen forums all over Karnataka and also many outside Karnataka through Zoom links over the last 15 months. His other hobbies include music, cricket, travel, information collection and dissemination, social service, quiz program, social media, etc. He lives with his family in Vidyaranipura. Over to Dr. S.R. Nagraj. Thank you, madam. Thank you, Srimati Rekha ji. So thank you for inviting me here to your Chavdi for the Bangalore Dignity Foundation. And then I am very happy to present the topic chosen by you. That is Namma Hemmeya Bengaluru. So I will just share it. So first of all, good evening to all my brothers and sisters of Dignity Foundation Bangalore chapter, and I'm thankful to Srimati Rekha, Madam, and also Srimati Brinda, the head of the Bangalore chapter, for giving me an opportunity to share a little about whatever I have collected, information I have gathered about our Hemmeya Bengaluru. And it is a pride for all of us for living here. Now I will just try to share. Kaanasta idea, madam? Hello? Rekha, madam? Yes, sir. Perfect. Perfect. Okay. And yes, you are and I am audible. Okay? Yes, sir. Okay, yes. Thank you. So today, ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರುವ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು, ಒಂದು ಇಣುಕು ನೋಟ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ಇಣುಕು ನೋಟ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಸೂರ ನಾಗರಾಜ್, ಸೂತ್ರಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು, SR ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಾ, ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಕನ್ನಡ ಹಾಡು, ಹಳೆ ಹಾಡು. ಬೆಳೆದಿದೆ ನೋಡ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆಗಳ ಅಂದದ ನಗರ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಅಂದದ ಸೌಧ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡಿಗರ ಕೈಗನ್ನಡಿ, ನಾನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಸಂತೋಷ ಪಡಿ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು. ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ PP ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಡಿರೋದು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ಸು. ಬೆಳೆದಿದೆ ನೋಡ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆಗಳ ಅಂದದ ನಗರ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಅಂದದ ಸೌಧ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಳೆದಿದೆ ನೋಡ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
ನಾಲ್ಕು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದು 8 ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರ್ pride called Bengaluru. Dear friends, having born in this beautiful city of Bengaluru and grown along with this ever-expanding city with multiple growth in all directions into one of the best metropolitan cities of India and popular all over the world with its title of Silicon City of India and embracing every human being with open heart, providing job opportunities to anyone, I felt it privileged to present about my city, Bengaluru, and its greatness. There is nothing which is not available here in Bengaluru. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. If any rebirth is there, I would like to be born again in this Bengaluru only, and that too in Vidyaranipura, where I have been living for the last 33 years. Proud to have Bengaluru as my hometown. Persons born here are called Bengalurians, and the persons who come here are Bangalured. They are lured by the Bangalore. ಇವಾಗ ಅದರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫೋಕ್ಲೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಕಥೆಗಳು ಯಾವ ತರ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಸರು ಬಂತು, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಕೊಂತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿಚ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅನೆಕ್ಡೋಟ್. ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅಬೌಟ್ ಹೊಯ್ಸಳ ಕಿಂಗ್ ವೀರಬಲ್ಲಾಳ, ಹೊಯ್ಸಳ ರಾಜ ವೀರಬಲ್ಲಾಳ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ 13th century AD, 13ನೇ ಶತಮಾನದ ADಲಿ ಅವನು ಹೊಯ್ಸಳ ರಾಜ ವೀರಬಲ್ಲಾಳ ಅಂತ. ಅವನು ಏನು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಲೆಜೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಯಲಹಂಕ, ಇವಾಗ್ಲೂ ಯಲಹಂಕ ಇದೆ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಇತ್ತು 13ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಟೌನ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್. ವೀರಬಲ್ಲಾಳ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ವೇ ಇನ್ ಟು ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಅವನಿಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪೋಯ್ತಂತೆ, ಒಂದು ಕಾಡೊಳಗೆ ನುಗ್ಬಿಟ್ನಂತೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಆಫ್ಟರ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಮ್ಲೆಸ್ ವ್ಯಾಂಡ್ರಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಿರುಗಿ ಅವ್ನಿಗೆ ದಾರಿನೇ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಹಸುವಾಯ್ತು. ಅವಾಗ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಎ ಹಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟೆಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್ ಹೂ ಆಫರ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಬೀನ್ಸ್. ಬೆಂದಕಾಳು, ಅವನಿಗೆ ಬೆಂದಕಾಳು ಕೊಟ್ಲಂತೆ, ಅವತ್ತು ಕಣ್ಣು ಮುದುಕಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್. ಆ ಯಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅದನ್ನೇನೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಜನಿಗೆ ಕೊಟ್ರಂತೆ. ರಾಜ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Impressed by the old woman's generous hospitality, the king named that part of the forest as Bendakalu Uru. Bendakalu Uru or Bendakaluru ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕಲೋಕ್ವಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೀಲ್, ಆಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಆಹಾರ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನ ಊಟ ಏನ್ ಬಡಿಸಿದ್ಲು ಅವಳು ಬೆಂದಕಾಳದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರವಾಗಿ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏರಿಯಾನ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂದಕಾಳೂರು ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರಂತೆ. It was this part of the forest which went on to develop over time, and its name Bendakalu Uru or Bendakaluru was shortened to Bangalore and anglicized. British ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ Bangalore ಅಂತ ಆಯ್ತಂತೆ. However, that popular folklore does not have any credible evidence. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಿಲಾಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಕತೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೇಗೆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಆಮೇಲೆ moreover, it is inconsistent with the historical chronology because Veeraballala too was from the 13th century. But there are archaeological evidences which proves that the name Bengaluru was in usage even in the 9th century. ವೀರಬಲ್ಲಾಳ ಎರಡನೇವನು, ಅವನು 13ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಈ ಕಥೆ ಇರೋದು. ಆದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅನ್ನೋದು ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ 9ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇನೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. A 1000-year-old temple near Beguru. ಬೇಗೂರು ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ರ ಇದೆ ಅದು, ಸೌತ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಅಲ್ಲಿ 1000 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋ ಹಳೆ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂದು ಇದೆಯಂತೆ. Has undoubtedly been one of the most popular archaeological structures among the historians due to the fact that it unravels some mysteries about Bangalore's history. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳು ಇದೆಯಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳುತ್ತಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆಯಂತೆ. The most prominent evidence in this temple is a sculpted stone slab called ವೀರಕಲ್ಲು. ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆಯಂತೆ ವೀರಕಲ್ಲು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಇದು ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೀರಗಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಾಯಿಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ.
which depicts a battle scene along with an inscription which says Bengaluru Yuddha. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆಯಂತೆ ಆ ಶಿಲಾಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆಗನ್ನಡ. ಅಂಡ್ ಯುದ್ಧ ಮೀನ್ಸ್ ವಾರ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದೇ ಅದು ಒಂದು ಶಿಲಾಶಾಸನದ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫು. ಇನ್ 2001 2001 ಇಸ್ವಿಲಿ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ discovered 2,000-year-old ruins of Buddhist structures, including a large prayer hall and 200 small stupas, along with several types of ancient relics related to Buddhism in Bangalore. So, Buddhism allu kudanu Bengaluru ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು scriptures ಅಲ್ಲಿ. Within the same temple premises, ಅದೇ ಬೇಗೂರಲ್ಲಿ, there are rocks with inscriptions with references to Bengaluru. The inscription on one of the rocks reads, Bengaluru ಕಾಳಗದೋಳ್ ಬುಟ್ಟಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸತ್ತಂ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಳಗದೋಳ್ ಬುಟ್ಟಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸತ್ತಂ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಳಗ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಬುಟ್ಟಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋನೊಬ್ಬ ಅವನು ಸತ್ತಂ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತು ಹೋದ ಅಂತ. ವಿಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ಸ್ ಟು ಬುಟ್ಟಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೈಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಾರ್. ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಫೋಕ್ಲಾಸ್, ಇದೇ ತರ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಕಥೆಗಳು ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ there is another interesting speculation which says that in order to establish a town, Kempegowda, the founder of Bangalore, had to burn down a forest, and hence the town was referred to as Bendakaluru. There is a burnt forest town. ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನೀವೇ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಕೆಂಪೇಗೌಡದ್ದು. Subsequently, it was shortened to Bendakaluru and later transformed to Bengaduru anta. Bengaluru or eventually Bengaluru anta. Bengaluru is one of the fastest growing cities in India. The name Bengaluru was derived from the word Begur, and from a popular story suggests the name from Bendakaluru to Bengaluru. The present city was designed by Kempegowda in 1537, 1537, who served under the Vijayanagara kings as the in charge of Yelahanka. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಯಲಹಂಕಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಂತೆ. ಅವನು ಇದನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಂತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ 1537. The city was renamed as Bengaluru in 2014 on the occasion of the 59th Kannada Rajyotsava. There is a 1st November. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತಿತ್ತು, ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅದು 2014. Bangalore is the capital of Karnataka, located on the Deccan Plateau in the southeast part of Karnataka. Bengaluru, about our Bengaluru. Bengaluru ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, Bengaluru is the 5th largest city in India and the 3rd most populous city. The city is popularly known as the Silicon Valley of India ಅಂತ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಹೇಗೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. And is the nation's leading IT employer and exporter, information technology, software. The Bangalore has always seen a very diverse population, especially since the modern times. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಮಿನಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸಿಟಿ ಪರ್ಮಿಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್, ರಿಲಿಜಿಯನ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಜನಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜನಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಜನಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನಗಳು, ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನಗಳು, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗತ್ತೆ, ಯಾರು ಬಂದರೂ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಾಣ್ಣುಡಿ ಇದೆ, ಗಾದೆನೂ ಇದೆ. Even though it is a cosmopolitan city, Bangalore holds on to its traditional features. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ತನ್ನ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆನ, ಪರಂಪರೆನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. There are a lot of festivals and events hosted in Bangalore, like ಕರಗ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಗ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ಸು. ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪರಿಷೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹಬ್ಬ, ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಫ್ಲವರ್ ಶೋ and more. Bangalore is witnessing a tremendous growth in industry, trade, commerce, leading to a rapid growth of the city and large-scale urbanization. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆಯಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, 2ರಷ್ಟು 3ರಷ್ಟು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಬರೀ ವೆಹಿಕಲ್ಸೇ ಇತ್ತಂತೆ. ನಿನ್ನೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಹೋಗೋಕ್ಕೇನೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ, ಅಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇತ್ತು.
The population of Bangalore city stands around 9 million as per 2011 census records. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವೇ ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. This growth is due to several factors such as the good infrastructure facilities. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗದೇ ಇರಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ನೀರು, ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ, ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಅಂತ ಮೊದಲು ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲನೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. This growth is due to several factors such as the good infrastructure facilities, availability of the abundant technical manpower and skilled labor, and sound scientific and industrial base. A salubrious climate. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟು ಆಗಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಲ್ಡು ಆಗಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸಮತೋಲನವಾದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇದನ್ನ ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಅಂತ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಜನಗಳು ಈ ವಾತಾವರಣನ ಬಹಳ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೋದು. Which today is a prime driving force fueling the growth of Bangalore city. While most of the infrastructure aspects such as energy supply, urban water supply, sewerage system, road, rail and air network, telecommunication systems, etc. are reasonably met with high standards within Bangalore. Bangalore is also center of renowned colleges, academic institutions, important central government establishments, etc. Scientific research institutes and organizations such as Indian Institute of Science, the famous Indian Institute of Science, which is number one in the whole world today. This year, you all have read in the papers, Indian Institute of Management, Bangalore, IIMB, National Institute of Mental Health, NIMHANS, ISRO, and many other organizations. Numerous public sector heavy industries, technology companies, aerospace, telecommunications, and defense organizations such as Bharat Electronics Limited, BEL, HAL, Hindustan Aeronautics Limited, National Aeronautics Laboratories, NAL, Bharat Heavy Electricals Limited, BHEL, Indian ISRO, Indian Space Research Organization, where I worked and retired about 11 years back. Infosys, the famous, world famous software company started by Mr. Narayan Murthy and Mrs. Sudha Narayan Murthy. Wipro, and they're all headquartered in Bangalore. For information, ISRO is the only department in the whole of India, all the central government departments, whose headquarters is in Bangalore. That is near Sanjay Nagar. A demographically diverse city, Bangalore is a major economic and cultural hub and the second fastest growing major metropolis in India. Bangalore is listed fourth among the top 15 cities contributing to the India's overall GDP. ಇವಾಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 1537ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಇಣುಕು ನೋಟ. 1537ರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಇದು ಒಂದು ಮಡ್ ಫೋರ್ಟ್ನ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಡ್ ಫೋರ್ಟ್ನ ಅವನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಕಟ್ತಾನೆ. 1760ರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಲಿ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ. 1803 ಫಸ್ಟ್ ಚರ್ಚು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. 1803ಲೇನೆ ರನ್ನರ್ ಪೋಸ್ಟಲ್, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೈಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ. ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಡ್ರಾಸು, ಬೊಂಬೈ, ಅವು ಮೂರು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಓಡಿ ಓಡಿ ಓಡಿ. ಅದು 1803 ಶುರು ಆಯಿತು. 1807 ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ಹಲಸೂರು ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇವಾಗಲೂ ಇದೆ ಅದು. 1853 ದ ಕರೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಕಂಠೀರವ ಪಗೋಡ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಟು ರುಪಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು, ರುಪಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. 1864ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಬಂತು. 1898ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಔಟ್ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು. 1902ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಟು ಗೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. 1905 India's first city to get electric street lights. And 1909ರಲ್ಲಿ Indian Institute of Science was set up. 1909ರಲ್ಲಿ ನಾನು 69ರಿಂದ 72 ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಗಿಸಿದೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು. 1928 ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಕ್ಲಾಶ್, ಅದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ದು. 1937ರಲ್ಲಿ it was the first air flight from Bangalore to Bombay was started.
ಅಂಡ್ 1940 ಹಿಂದೆ ಇವತ್ತು ನೀವು BMTC ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು BTC ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಆ BTCಲಿ ನಾನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. 1944 ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜರು. 1947 ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಾಸ್ ನೇಮ್ಡ್ as the capital of Mysore. 1948 Deccan Herald newspaper was started. And 1949 Bangalore Municipal Corporation was formed, BMC. ಇವತ್ತು ಇದು BBMP ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀರಾ ಅದು 1949 ಶುರು ಆಯಿತು. 1954 BEL was established. 1955 the All India Radio Bangalore began broadcasting. 1956 Vidhan Sauda was built, and it was Bangalore was named as the capital of the reconstituted Mysore state. Mysore state na ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ರು. 1964 Bangalore University was established. I completed my BSc degree in 1969. 1972 ISRO was established in Bangalore. Even though it was established in 1969 in Trivandrum, 1972 ISRO units were established in Bangalore. 1981 TV station began broadcasting. There is Doordarshan. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಚಂದನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಇದರ ಹತ್ರನೇ ಇರೋದು, ಇದರ ಹತ್ರ ನಂದಿದುರ್ಗ ರೋಡ್ ಹತ್ರ. 1985 Infosys was started. 1991 Software Technology Parks of India was established, STPL ಅಂತ ಇವಾಗ ಏನು ಕರಿತೀರ ಅದನ್ನ. And 2014 Bangalore was renamed as Bengaluru. ಇವಾಗ ಹಳೆ ಏರಿಯಾಗಳೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಕೆಲವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೇಮ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಟನ್ ಪೇಟೆ, ಅಕ್ಕಿಪೇಟೆ, ಅಕ್ಕಿ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ತಿಗಳರಪೇಟೆ, ನಗರತರಪೇಟೆ, ಬಳೆಪೇಟೆ, ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ, ಅವಿನ್ಯೂ ರೋಡ್, ಮಂಡಿಪೇಟೆ, ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಜಯ ನಗರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅದು, ಮಠದಹಳ್ಳಿನೇ RT ನಗರ ಆಗಿರೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಮಾವಳ್ಳಿ, ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ, ತರಗುಪೇಟೆ, ಧೋಬಿಘಾಟ್, ಕಾಕ್ಸ್ ಟೌನ್, ಫ್ರೇಸರ್ ಟೌನ್, ಕುಕ್ಸ್ ಟೌನ್, ಬೆನ್ಸನ್ ಟೌನ್, ಕೋಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್, ಮಾಗಡಿ ರೋಡ್, ಅರಳೆಪೇಟೆ, ಶಿವಾಜಿನಗರ್, ಜಯಮಹಲ್, ಅಲ್ಸೂರು, ಬೈರಸಂದ್ರ, ಧರ್ಮಾಂಬುದಿ ಕೆರೆ, ಕೆಂಪಾಂಬುದಿ ಕೆರೆ, ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರ್, ಹನುಮಂತನಗರ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಬಹಳ ಹಳೆಯದು. ಸೀಗೆಬೇಲಿ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ, ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕಾಲೋನಿ, ಮಡಿವಾಳ, ಕಾವಲ್ ಬೈರಸಂದ್ರ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬಸವನಗುಡಿ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋ ಏರಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ BBMP ಅದನ್ನ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿರೋದು ಬಸವನಗುಡಿ, ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್, ಚಾಮರಾಜಪೇಟ್, ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಜಯನಗರ್, BTM ಲೇಔಟ್, ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರ್, ಕೋರಮಂಗಲ, ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ, ಯಲಹಂಕ, ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್, ಸಂಜಯ್ ನಗರ್, ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ರಾಜಾಜಿನಗರ್, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ್, RR ನಗರ್, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ್, ವಿಜಯನಗರ್, ಸದಾಶಿವನಗರ್, ವೈಯಾಲಿಕವಾಲ್, JP ನಗರ್, ಯಶವಂತಪುರ, ಮಾರತ್ಹಳ್ಳಿ, ಸಹಕಾರ ನಗರ್ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ 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 ಮೋರ್. ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ HAL, BEL, HMT, CPRI, BHEL, ಭಾರತ್ ಹೆವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, BEML ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಸ್ ISRO, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್, DRDO, ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, GST, ಮೊದಲು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನು ಇವಾಗ GST ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪೇ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, IMD, ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, CBI, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್, CID, IB. ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್, ಲಾಲ್ಬಾಗ್, BBMP ಪಾರ್ಕ್ಸ್, MN ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಲಹಂಕ ಒಂದರಲ್ಲೇನೆ 64 BBMP ಪಾರ್ಕ್ಗಳಿದೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಫೌಂಟನ್, ಪ್ಲಾನೆಟೇರಿಯಂ, ಸ್ಪೇಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ, ಅದು ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, TCS, ವಿಪ್ರೋ, ಆಕ್ಸೆಂಚರ್, ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್,
Microsoft, Apple, Philips, Honeywell, HCL, and many more. Institutions ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ನಂಬರ್ 1 IISc ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, VIT, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, IIMB, IIPM, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, PS ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, MS ರಾಮಯ್ಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, MS ರಾಮಯ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, BMC ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್, BIMS ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, MSRIT, PES, RBCE, VIT, UVCE, BMSIT, ರೇವಾ, ಅಂದರೆ ಲಿಸ್ಟೇನೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ. ಮೊದಲಿದ್ದಿದ್ದು 2 UVCE ಒಂದಿತ್ತು, BMS ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದಿತ್ತು, 2 ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು. ಇವತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸು MS ರಾಮಯ್ಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲು, ಅಪೋಲೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲು, ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲು, ದೆನ್ ಫಾರ್ಟಿಸ್, ವಿಕ್ರಮ್, ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾಲಯ, ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಧಾಮ, ಕಿದ್ವಾಯಿ, ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್, ವಾಣಿವಿಲಾಸ್, ಮಿಂಟೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಆಸ್ಟರ್, ಅಗರ್ವಾಲ್, Narayana Health City, which is one of the biggest in Bangalore, and it is Bangalore is also called the health tourism city in the whole of India. And Narayana Hridayalaya, KC General Hospital, Sakra Memorial Hospital in Belandur, HCD, and Shankara Cancer Research Institute, Shankara Eye Hospital, and many more. Good eateries. ಇದು ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ್ದು. MTR, very famous since 1924. Mayas, Adigas, Asha Chats, CTR in Malleshwaram, Vidyarthi Bhavan in Gandhi Bazaar, Udupi Krishna Bhavan in Gandhi Bazaar and Balepet, Baitu Coffee, Maja Tindi, Dwarka Bhavan, Gundappan Hotel, ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ಸು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ಗೆ. ಅದು SP ರೋಡ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿದೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭವನ್, SLV, ಸನ್ಮಾನ್, ಜನತಾ ಹೋಟೆಲ್, ರಾಜಧಾನಿ, ಸತ್ವಂ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವೀಟ್ ಮಿಡ್ ಸ್ಟಾಲ್, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಕರ್ಗೋಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಹಳ ಮುಂದು. ಅಣ್ಣಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಗವಿ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬುಲ್ ಟೆಂಪಲ್, ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ, ಮೌಂಟ್ ಗಣೇಶ, ಬನಶಂಕರಿ, ಶಿವ ಟೆಂಪಲ್, ಕೋಟೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಬಹಳ ಹಳೆಯದು, ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್, ಆಮೇಲೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಇದು ಅಲ್ಸೂರಲ್ಲಿ, ದೇವಗಿರಿ, TTD, ದುರ್ಗಾ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್, ಆಮೇಲೆ ಪಾದುಕಾ ಮಂದಿರ, ಇಸ್ಕಾನು, ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರಗಳು, ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಸೂರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ರಾಗಿಗುಡ್ಡ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಡುಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಓಂಕಾರ ಹಿಲ್ಸು, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ದೇವಗಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು, DV ಗುಂಡಪ್ಪನವರು, TP ಕೈಲಾಸಂ, ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಅಸೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ, ವಿಪ್ರೋ, ಶಕುಂತಲಾ ದೇವಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಿ ವೆಂಕಟಸಭಯ್ಯನವರು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿದ್ರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ UR ರಾವ್, ಇಸ್ರೋನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ CNR ರಾವ್, ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡ್ಕೋನೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಪದ್ಕೋನೆ, EAS ಪ್ರಸನ್ನ, he was my senior in National College, GR ವಿಶ್ವನಾಥ್, GR ಗೋಪಿನಾಥ್, BS ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ನಂದನ್ ನೀಲ್ಕೇನಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್, ವೀಣಾ ದೊರಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಮನ್ನಾಡೆ, famous singer, BS Chandrasekhar, famous spin bowler of India, of yesterday's cricket and very famous bowler, Professor Satish Dhawan, ಆಮೇಲೆ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ, ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್, ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್, ಆಮೇಲೆ ಸಂಗೀತಾ ಕಟ್ಟಿ, ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್, ಆಲ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ H ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ K ಹನುಮಂತಯ್ಯ, ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು, ಕವಿತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, MS ರಾಮಯ್ಯ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯ, BD ಜತ್ತಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ, ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಸೌಂದರ್ಯ, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ CV ರಾಮನ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಒಬೆರಾಯ್, ತಾಜ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್, ತಾಜ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ, ಅಶೋಕ ಲಲಿತ್, ವಿಂಡ್ಸರ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಆರ್ಚಿಡ್ಸ್, ಲೀ ಮೆರಿಡಿಯನ್, ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್.
ಮಾಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಿ ಮಾಲ್, ಗೋಪಾಲನ್ ಮಾಲ್, ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾಲ್, ಐಕಿಯಾ ನಾಗಸಂದ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತಿನ್ನ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಮೆಗಾ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಓರಿಯನ್ ಮಾಲ್, RMZ ಮಾಲ್, and many other, Garuda Mall and many other malls. So Iga, I want to show you some beautiful photographs of our beautiful Bengaluru. Idu Kempegowda photograph idu, Magadi Kempegowda. Idu Puttanachatti town hall. ಇದು ರವೀಂದ್ರ ಕ್ಲಾಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಇದು 1933 ಶುರುವಾಗಿ 35ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟಣಿ ಚೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋರೊಬ್ರು ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇದು KR ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಆಗದೆ ಇರೋ ವ್ಯವಹಾರನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ರಾಶಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ರಾಜ್ಭವನ್. ಇದು ಈ ಕಡೆ 1840ರಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿ 1942ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಐಕಾನ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಲ್ಲೇನೆ ವಾಸ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕೋಟೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಟೆಂಪಲ್, ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ BMC ಎದುರುಗಡೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರುಗಡೆ. ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು 1707ರಲ್ಲಿ. ಇದು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್, 130 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದಿದು, ಅಲ್ಸೂರಲ್ಲಿರೋದು. ಇದು ಗವಿ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿವಸ ಅದು ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಇದೇ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದೊಂದು ಫೋಟೋ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇದು 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದು ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ಕಮನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ಸಾರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ವಿಧಾನಸೌಧ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಅಗಲನ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಧಾನಸೌಧ ಇನ್ನೂ ಅಗಲವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. 2 ಫೋಟೋ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ವಿಕಾಸಸೌಧ. ಇದು 2001ರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿ 2003ರಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು. ಅಂಡ್ 1952ರಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಯಿತು, 54ರಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು. ಅದನ್ನ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರೇ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವಾಗ ಅದು ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ 400 ಜನ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಕೈದಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಬರೀ 4 ಕೋಟಿನ 400 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಇದನ್ನ. ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ವಿಧಾನಸೌಧ ನೋಡದೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಳ್ಳೆಕಾಯಿ ಪರಿಷೆ, ಫೇಮಸ್ ಕಳ್ಳೆಕಾಯಿ ಪರಿಷೆ ಬಸವನಗುಡಿಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ನಡೀತಿತ್ತು ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ. ಇವಾಗ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಾನು ಟಾಪ್ಸಿ ಟರ್ವಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇದು ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, 1963ರಲ್ಲಿ ಇದು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ದಿನಾಗ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು 1537ರಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳೆಕಾಯಿ ಪರಿಷೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು. ಅದ್ರ ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ದಿವಸನೇ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು BMTC ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್, ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ನಾವು ಇದರೆಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಫ್ಲವರ್ ಶೋ, ಇದು ಫ್ಲವರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳು ಈ ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದು ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು HAL ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸು. ಇದರಲ್ಲಿದೆ ದಟ್ ಕಬ್ಬನ್ ರೋಡ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರೋದು. ಇದು ಒಂದು ಕ್ವೀನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ವೀನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬಾಳದ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೆಬ್ಬಾಳದಿಂದ ಇದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, KR ಪುರಂ ಕಡೆಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು BELದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇರೋದು, ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್. ಇದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫೀಸು. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ ನಾವು 1940ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ BMC ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕರಗ ಪ್ರೊಸೆಷನ್, ಫೇಮಸ್ ಕರಗ ಪ್ರೊಸೆಷನ್. ಇದು 800 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು. ಇದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಲೋ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಇಸ್ರೋ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಜಯನಗರದಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಬಹಳ ಹೈಲಿ ಟೈಟ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್
ಏರಿಯಾ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ನ, ರಾಕೆಟ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಅದರದ್ದು ರೂಪರೇಖೆ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಆಗೋದು. ಇದು ಯು ಆರ್ ರಾವ್ ಹೆಸರು, ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ. ಅವರೇನೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯು ಆರ್ ರಾವ್, ಉಡುಪಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ 72ರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಪ್ರಥಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು 84ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪಿನ್ಯಾದಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯು ಆರ್ ರಾವ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ. ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದು 1909 ಆಯಿತು. ಇದು ಟಾಟಾ ಅವರು ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇದು KSCS ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, MG ರೋಡಲ್ಲಿರೋದು. ಇದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ VITM ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ, ಅದೇ ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ರೋಡಲ್ಲಿರೋದು. ಇದು ಪ್ಲಾನೆಟೇರಿಯಂ. ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ. ಇದು VITM 62ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಇದು 89ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು. ಇದು ಪ್ಲಾನೆಟೇರಿಯಂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟೋರಿಯಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂಡ್ ಇದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ಥರನೇ ಅವ್ರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರನೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಾಗಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಾಗಲಿ. ಇದು ಹೆಸರುಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿರೋ ನೃತ್ಯಗ್ರಾಮ್. ಇದು ಸಾರಾಬಾಯಿ ಅವರು ಇದನ್ನ ಕಟ್ಸಿರೋದು. ಅವರು ಮಾಡಿ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ 1990ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಫಿ ಹೌಸ್ ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಲೋಟ ಹೋಗಿ 1958ರಲ್ಲಿ 1958 ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ಸೋ ಮೆನಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ವರ್ ದೇರ್. MG ರೋಡಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಜನಗಳು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಹೋಗೋರು. ಇವರು ಇದೇ ಥರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋರು. ಇದು ಶಿವ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್, ಹಳೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿರೋದು. ಇದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಎತ್ತರವಾದ ಒಂದು ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ. ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋದು. ಇದು ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್, ಇಸ್ರೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್. ಇದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಉರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಿನ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನ್ ದೋಸೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ. 1943ರಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ಆ ದೋಸೆಗಳನ್ನ ಪೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದೇನೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ. ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ನೋಡಿ. ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದೇ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನ್ ಅಂದ್ರೆ ದೋಸೆ ಅಂತ. ಇದು ITPL, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ. ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು TCS, ಇದು ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸು, ಅನದರ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಜೈಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಮಡಿವಾಳ ಲೇಕು. ಇದು ಅಲ್ಸೋರ್ ಲೇಕು. one of the most beautiful lakes and preserved till today is the Alsor Lake and the Madiwala Lake. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದು ಮಕುಟಪ್ರಾಯವಾದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏರೋಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಜಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏರೋಡ್ರೋಮಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಜಾ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಬಹಳ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು MTR, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ MTR, ಮಾವಳ್ಳಿ ಟಿಫನ್ ರೂಮ್ಸು. ಇದು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ವೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಇದೇ MTR ನೋಡಿ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ. ಇದು ಊಟಕ್ಕೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದೇ ಥರ ತಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಫುಡ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಫುಡ್ಗೆ MTR ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದಾನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು BBMP ಪಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸು ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ವಂಡರ್ಲಾ ನಿಯರ್ ಬೈ ಮೈಸೂರು ರೋಡಲ್ಲಿರೋದು, ಹಾಫ್ ಮೈಸೂರು ರೋಡು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನು.
ಇದು ಸಾರಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿದು ಇನ್ನೊಂದು ಇದು 1992 1992 ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಡನ್. ಇದು ವಿಂಡ್ಸರ್ ಮೇನರ್, one of the 5-star hotels in Bangalore, and beautiful Bangalore for this architecture, and it is a British architecture. Okay, and ಇದು ರಂಗಶಂಕರ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವರು ಶಂಕರನಾಗ್ ಅವರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರಾದ ಅರುಂಧತಿ ನಾಗ್ ಅವರು ಈ ರಂಗಶಂಕರ ಅಂತ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ರಂಗಶಂಕರ. ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬನ್ನೇರ್ಘಟ್ಟ ರೋಡಲ್ಲಿರೋದು. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೇಮಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂಡ್ ಅಠಾರ ಕಚೇರಿ, ಇದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಈಗ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅಠಾರ ಕಚೇರಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಈ IIMB 1973 ಶುರು ಆಯಿತು. ಹೈಕೋರ್ಟು 1884, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟಚ್ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ 1884 ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಇದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫೋರ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ 1537 ಬೈ ಕೆಂಪೇಗೌಡ. ಅಂಡ್ ಇದು ಏರ್ ಶೋ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫೇಮಸ್ ಏರ್ ಶೋ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರೇ, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದೇ ಚೂಸ್ ಓನ್ಲಿ Bangalore because of the so many reasons, and that is why Bangalore has become more and more popular because of the air show, and air show has become popular because of Bangalore. It has been going on since 1996, every 2 years. And this is beautiful Lal Bagh, and is a walker's paradise. And then this is the Lal Bagh again, one more. I love Bangalore. And this is the beautiful coffee and ಬೈಟ್ ಟು ಕಾಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಘಮ 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 ಅಂತ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ ಈ ಕಾಫಿನ? ಈಗ ಅದನ್ನು 5:15 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು, 5:45 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ತರ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ಇದು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್. ಇದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಇದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸು. ಇದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು, ಕೇಟಿಕ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಏನಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ನಡುವೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಅಂಡ್ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಜ್ಞಾನಗಂಗೋತ್ರಿ. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೆಂಗೇರಿ ಹತ್ರ, ಅದು. ಇದು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಫೇಮಸ್. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಲ್ಸ್ನ ಇತರ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೈಭವಗಳದ್ದು ಕೂಡಿದ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗಳನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ಜನಗಳು ಹಾಳು ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹುಡುಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನಗಳ ಸಹಕಾರನೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು SLV ದರ್ಶಿನಿ, ಬಹಳ ಫೇಮಸ್. ಇನ್ನು JP ನಗರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರಾಗಿಗುಡ್ಡ ಟೆಂಪಲ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಇದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೈ ರೈಸ್ಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ ಥರ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಾವ ಮೂಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಹೈ ರೈಸ್ಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸುಂದರ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇಣುಕು ನೋಟ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ನೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ. ಜೈ ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಭಾರತ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ. ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಮೇಡಮ್. Sure, sir. ಓಕೆ.
ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೇಡಮ್, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್? ಮೇಡಮ್, ಓ ಮೇಡಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ, ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಕಾಣ್ತಿಲ್ವಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅದು Okay. ಇದು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲ ಬೇಡ, ಇದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಸ್ಟಾಪ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಂತು. ಇವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಲ್ವಾ? ಕಾಣ್ತಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿತ್ರ. ಇದು ಆವಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಹೇಗಿದೆ. ಇದು ಕಲಾಸ್ಪಾಳ್ಯಂ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರ, ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು 1948ರಲ್ಲಿ ಕಲಾಸ್ಪಾಳ್ಯಂ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸುಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೇಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಾಸ್ಪಾಳ್ಯಂಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ರಾಜ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಟೌನ್ ಹಾಲ್. ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ, 1956ರಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಸವನಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಸ್ಸು ಆವಾಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೀಗಿತ್ತು. 1986ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೀಗಿತ್ತು. ಇದು ನೀಲಗಿರಿ ಡೈರಿ ಫಾರಂ. ಇದು ಪ್ರಸನ್ನ ವೀರಾಂಜನೇಯನ ವಿಗ್ರಹ 1973ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಗಿಗುಡ್ಡ ಟೆಂಪಲ್. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟರಿ. ಇದು ಅಲ್ಸೂರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಇದು 1902ನೇ ಇಸ್ವಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೋಟೆ. ಇದು ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು 1860. ಇದು ಸೋಮೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಾಗಡಿ, ಬಹಳ ಹಳೆಯದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ರ ಇರೋದು. ಇದು ಜಿಮ್ಖಾನೆ, ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹತ್ರ ಇರೋದು, 1900 ಹಳೆಯದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕು, 1890 ನೋಡಿ ಏನು ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಟಿಪ್ಪು ಅರಮನೆ, ಇದು ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ರನೇ ಇರೋದು. ಇದನ್ನು ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ನೋಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅವಾಗ, 1880ರಲ್ಲಿ. ಇದು ಬ್ರೌನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಇದು ರಾಜ್ಭವನ್ 1894. ಇದು ಬೇಗೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ 1868ರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇತ್ತು. ಇದು ಎಂ ಜಿ ರೋಡು. ಇದು ಎಂ ಜಿ ರೋಡೇನೆ. ಪ್ಲಾಜಾ ಥಿಯೇಟ್ರು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಹಳೆ ಪ್ಲಾಜಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 1984ರಲ್ಲಿ ಹೀಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ KR ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇದು ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಬಹಳ ಹಳೆಯದು. ಇದು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿ 1942ರಲ್ಲಿ. ಇದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ HAL ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ 1947. 40ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಇದು ಕ್ವೀನ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದು ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆ 1942. ಇದು HAL ಅಮೆರಿಕದ ವಿಮಾನಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು HAL ಬಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಬಸ್ನ ಕೂಡ ತಯಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ HAL. ಇದು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸಾರೋಟು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಇದನ್ನ, 1960ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ. ಇದು ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಕೆನಡಾ, ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ. ಇದು ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇವಾಗ್ಲೂ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಪೇರಾ ಥಿಯೇಟರ್, ಇದು ಇದರಲ್ಲಿತ್ತು, ಎಂ ಜಿ ರೋಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್. ಇದು ರಸಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇದು ಎಂ ಜಿ ರೋಡ್ ಹಳೇದು. ನೋಡಿ ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಜನಗಳು. ಎಂ ಜಿ ರೋಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯೂ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿ ಬರೋವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಎಂ ಜಿ ರೋಡ್ ನೋಡಿ. ಎಂ ಜಿ ರೋಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ. ಇದು ಲೇಡಿ ಕರ್ಜನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಬೋರಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಿ. ಇದು ವಿಧಾನಸೌಧದ ರೋಡ್ ಈ ತರ ಇತ್ತಂತೆ 1980ರಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಳೇದಿದು. ಇದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋದು. ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ವಿಧಾನಸೌಧ 1956. ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಇದು ನೋಡಿ. ಇದು JC ರೋಡ್, ಇದು ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ರೋಡ್.
JC ರೋಡ್ 60ರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಸೈಕಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳೋರು, ರೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳೋರು. ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮುಕಾಲ್ಪಾಲು ಇದು BVK ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ರೋಡ್ ಇರಬೇಕು. ಲಾಲ್ಬಾಗ್, ಇದು ಲಾಲ್ಬಾಗ್. ಇದು 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 ಇನ್ನು ಇದು ನಮ್ಮ ಇದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ. ಇದು VITM ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಏರಿಯಾ ನೋಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಧರ್ಮಾಂಬುದಿ ಕೆರೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಧರ್ಮಾಂಬುದಿ ಕೆರೆ ಇತ್ತಲ್ಲಿ. ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು. ಇದು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಮಿಂಟೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಿಂಟೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರು. ಕಬ್ಬನ್ BRB ಟಾಕೀಸ್, ಇದು ಬಹಳ ಹಳೆ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್. ಇದು ಅದೇ ಇದರದ್ದು ಕೋಳಿಯದು, ಆಮೇಲೆ ಗೋಮಾಂಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಇದು ಧೋಬಿಘಾಟ್. ಇದು ಬಾಬರಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿತ್ತು 1992. ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್, ಬಹಳ ಹಳೆಯದು ನೋಡಿ. ಇದು ಕಾವೇರಿ ಗಲಾಟೆಗಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಆದಾಗ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು 1900. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏರಿಯಾ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಇದು ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹಲ್ಸೂರು. ಇದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಇದೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇದೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯೂ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಏನೆ. ಇದು ಚಾಮರಾಜ ವಾಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಇದು ಮೇಯೋ ಹಾಲ್, MG ರೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಮೇಯೋ ಹಾಲ್. ಇದು 1878 ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಎಣಕು ನೋಟ. ಅದರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ವಾ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರಣ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾರಣ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆದ್ರಿಂದಾನೇ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರೋರೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಟ್ರೈನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಬಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿವಸಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಅದು PB ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದು, ಬೆಳೆದಿದೆ ನೋಡ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಗರ. ಇದರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಏನು ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇನೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆದವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ PB ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಡು ಇವತ್ತಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಣಗುಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಭೂಮಿಲಿ ಹುಟ್ಟಕ್ಕೆ. ಇದು 3000 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ಲೆವೆಲ್ಗೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಭಯನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಸುನಾಮಿ ಬರಲ್ಲ, ಏನೂ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಳಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ to be living in Bangalore and enjoying all the amenities and including the climate facilities of Bangalore. And God is a God-gifted beautiful city. Thank you very much, madam. Thank you very much for giving me the opportunity, and thank you for all your patient listening. Thank you very much. Thank you, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. Yes, sir. Okay. Thank you so much for the wonderful presentation, sir. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ ಪುಣ್ಯ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದಕ್ಕೆ. ಈ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದೂ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ನೀಡೆಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ 1 month session every day, tell the story of 1 month picture. We can do it that much. It is humongous and blessed, definitely blessed to be a Bangalorean. So over to Shashikala Kadam ma'am for the vote of thanks.
And madam, I might have run through because of the paucity of time, but I don't Yes. know. It's still good. It is my proud privilege to propose a vote of thanks to this esteemed group on this pleasant evening. I sincerely thank Dr. S.R. Nagaraj for his descriptive talk on the glimpses of Namma Hemmeya Bengaluru, and also for sparing his valuable time in sharing this with us through the pictorial slides and video. It was as though we were in a trance, walking down the memory lane of Bangalore hallmarks. I thank Mrs. Brinda Head, Bangalore chapter of Dignity Foundation, for kindly consenting for the online program. And also I thank all the coordinators, with a special mention to Mrs. Rekha, coordinator of Sanjay Nagar Chavdi, along with all the other members present here. Thank you so much. Thank you, ma'am.